Today we discuss about the graphic design subject, and that is paper 1 and unit is 5th, and the topic is drawing for designers. Means drawing for designers. How the drawing for designers will help the all the tools we'll discuss in this unit. And myself P Vijay Kumar, and contract junior lecturer from Government Vocational Junior College, Mahabub Nagar. Now move on to the topic. And drawing is the very important, crucial, and very keyword in the now social scenario. And now we discuss about the three drawing definition. Now drawing is a picture or diagram made with a pencil, pen, or a crayon rather than paint. Drawing is a picture or diagram made with a pencil, a pen, or crayon rather than paint. In other words, we can say that and the drawing is a form of visual art that makes uses of any number of drawing instruments to mark a two-dimensional medium. Or in other words, we can say we can define the drawing. Drawing is the art or technique of producing images on a surface, usually paper, by means of marks, usually of ink, graffiti, chalk, or crayon. Next, and an artist who practices or works in drawing is called draftsman or draughtsman, and means a person who practices or works in drawing is called as a draftsman. అంటే డ్రాయింగ్ అన్నది పెన్ను లేదా పెన్సిల్ లేదా క్రేయాన్ సహాయంతో చేయబడిన పటము లేదా చిత్రము. అంటే ఈ డ్రాయింగ్ అనేది ఈ మూలకాలను, అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఉపయోగించి కూడా మనము మాన్యువల్గా కూడా డ్రా చేయగలుగుతాము. మనకి డ్రాయింగ్కి కావలసిన పరికరాలు కూడా చాలా అవసరము. ఈ డ్రాయింగ్లో పెన్సిల్, పెన్ మరియు ఇంక్తో కూడినటువంటి బ్రష్, మైనపు కలర్ పెన్సిల్స్, క్రేయాన్స్, చాక్ పీసు, ఎరేజర్స్, మార్కర్స్, వివిధ రకాలైన లోహాలతో కూడినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్. అదేవిధంగా ఈ డ్రాఫ్ట్స్మెన్ని ఏ విధంగా పిలుస్తారు అంటే, ఏ కళాకారుడైనా డ్రాయింగ్ పని చేస్తే అతని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అని అంటారు. అంటే అతను స్వయంగా ఏ వ్యక్తి అయితే డ్రాయింగ్ చేస్తాడో అతనిని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అంటారు. ఏ కళాకారుడైనా డ్రాయింగ్ పని చేస్తే అతనిని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అని అంటారు. డ్రాయింగ్ కోసం ఉపయోగించే సపోర్ట్స్ ఏవేవి అంటే, పేపర్ కావచ్చు, కార్డ్బోర్డ్ కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ కావచ్చు, లెదర్ కావచ్చు, క్యాన్వాస్ కావచ్చు, బోర్డ్స్ కావచ్చు. అలాగే తాత్కాలిక డ్రాయింగ్స్ అంటే టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. అంటే తాత్కాలిక డ్రాయింగ్స్లో బ్లాక్ బోర్డు మరియు వైట్ బోర్డుపై వేయబడతాయి. ఇన్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్ ది డ్రాఫ్ట్స్మెన్ మే డ్రా ఆన్ ది బ్లాక్ బోర్డ్ ఆర్ వైట్ బోర్డ్. Now move on to the types of drawing. అంటే డ్రాయింగ్లోని వివిధ రకాలు. Now here we have the three types of drawing. The first one is object drawing, and the second one is a memory drawing, and third one is imaginative drawing. The first method of types of drawing is object drawing. Object drawing means an object drawing describes visible content such as a shape, bitmap, video, or a line of text. Object drawing means an object drawing describes visible content such as a shape, bitmap, video, or a line of a text. Different types of drawings described different types of contents. Different types of drawings will be described in different types of content.
It means by seeing the object only we can draw the picture. In the types of drawing, the object drawing is nothing but by by object by seeing the object only we can draw the any type of drawing by the draftman. By seeing only with the eyes whatever we are looking in front of the picture, we can draw the object with the help of the draftman. And next type is memory drawing. The mental capacity or faculty of retaining and reviewing facts, events, impressions, etc., or recalling and recognizing previous experience. Recalling and recognizing previous experience. And memory drawing means by memorizing of the all the object whatever seen in the past, those based on the those recollection and resource only the draftsman can draw the objects. That type of drawing may called as a memory drawing. By remembering what happens gone in the past, by recalling and remembering of the total scenario, that may called as a memory drawing. Imaginative drawing. The ability of imagining or forming mental images or concepts of what is not actually present to the senses. Imaginative drawing is nothing but the ability of imagining or forming mental images or కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ టు ది సెన్సెస్. అంటే ఇక్కడ మనము డ్రాయింగ్లో 3 రకాలైన డ్రాయింగ్ పద్ధతులను మనము చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద. మొదటిది ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అని, రెండవది మెమరీ డ్రాయింగ్ అని, మూడవది ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అనేది. ఈ 3 కూడా ఈ డ్రాయింగ్ రకాలలో డ్రాఫ్ట్స్మెన్స్కి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ఈ డ్రాయింగ్ పద్ధతులు. ఈ మొదటిగా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ గురించి మనము చర్చించుకుందాము. ఈ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్లో కనిపించే కంటెంట్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అంటాము. అంటే మన కంటికి ఇంపుగా కనిపించేటువంటి దృశ్యకావ్యాలని మనము ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అంటాము. అంటే మన కంటికి కనిపించాలి. అలా కనిపించినప్పుడు మాత్రమే డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ డిజైనర్స్ కానీ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తూ డ్రా చేయగలుగుతాడు. వితౌట్ అంటే ఏమి కంటికి కనిపించకుండా ఏ కళాకారుడైనా కూడా డ్రా చేయడం అనేది అసంభవము. ఉదాహరణకు అది ఆకారం కావచ్చు, బిట్ మ్యాప్ కావచ్చు, వీడియో దృశ్యకావ్యం కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు, మొదలైనవి. మనము ఆబ్జెక్ట్ను చూస్తూనే డ్రా వేయగలము. ఇంకా రెండో రకము మెమరీ డ్రాయింగ్ అంటే అంతకుముందు అనుభవాలను గుర్తుకు చేసుకుని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ డ్రా చేసే పద్ధతిని మనము మెమరీ డ్రాయింగ్ అంటాము. అంటే మనకు గడిచిపోయిన సంఘటనలు కానీ, గడిచిపోయిన వేరే సంఘటనలు కానీ, చూసినటువంటి కానీ మనము ఆ ఆబ్జెక్ట్ని, ఆ ఆకారాన్ని, ఆ షేప్ని, ఆ స్థితిగతులని అవహేళన చేసుకొని మనం గుర్తు తెచ్చుకొని ఒక వైట్ బోర్డ్ మీద కానీ, కార్డ్బోర్డ్ మీద కానీ, లేదా కంప్యూటర్స్ తెరల మీద కానీ డ్రా చేసే పద్ధతినే మనం ఏమంటాము అంటే మెమరీ డ్రాయింగ్. అంటే రీకాలింగ్, రికగ్నైజింగ్ అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, మనకు గడిచిపోయిన సంఘటనలు కావచ్చు, చూసిన వ్యక్తులను కావచ్చు, చూసిన ఆబ్జెక్టుల ఆకారాలను కావచ్చు, వాటికి సంబంధించిన వాటిని మెమరీ గుర్తు చేసుకొని డ్రా చేసే పద్ధతిని మెమరీ డ్రాయింగ్ అంటాము. అలాగే మూడవది అంటే ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఊహించి గీసే చిత్రాలను ప్రత్యక్షంగా కాకుండా ఊహించి చిత్రాలను గీయడం. ఇమాజినేట్ అంటే ఊహించుకోవడం. అరే ఆ వ్యక్తి ఆ విధంగా ఉండేవాడు, ఈ దొంగ ఆ విధంగా ఉండేవాడు, పలానా అబ్బాయి ఆ విధంగా ఉండాడు, పలానా అబ్బాయి అక్కడ ఆ విధంగా చూసినాను. ఆ విధంగా ఇమాజినేటివ్ అంటే తన ఊహకి మనం మెదడులో ఊహించుకొని అరే ఈ విధంగా ఉండను, అతను పొడుగా ఉండేవాడు, ఇతడు సన్నగా ఉండేవాడు, ఇతడు మధ్యస్థితిగా ఉండేవాడు, ఇతను నలుపుగా ఉండేవాడు, ఇతడు తెలుపుగా ఉండేవాడు, ఇతను ఈ బైక్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఈ విధంగా ఉండేవాడు, ఇతను కూర్చున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు,
ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉన్నాడు అని ఇమాజినేటివ్ డ్రా చేసుకొని మనము గీసే చిత్రాలను ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి artist tools and drawing methods, whatever the things you are seeing on the screen, these are the artist tools for the designers, for the draftsmen also. What are the tools are available? Just like artist tools are, you are seeing the paint and tape, paint brushes, hobby knife, markers, eraser, pencil, colored pencil, postals, glue stick, clay, scissors, crayons, రూలర్ అండ్ ఎక్సెట్రా. మీరు ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి ఈ ఛాయాచిత్రాలు అవి ఏంటివి అంటే ఆర్టిస్ట్ టూల్స్. అంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ టూల్స్ డ్రాయింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి. వీటి సహాయంతోనే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేయాలన్నా, క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఇంకా తుది మెరుగులు దిద్దాలన్నా ఈ టూల్స్ చాలా డ్రాఫ్ట్స్మెన్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఏ విధంగా అంటే పెయింట్ అనేది ఒక టూలు, టేప్ అనేది ఒక టూలు, పెయింట్ బ్రషెస్, హాబీ నైఫ్, మార్కర్స్, పెన్సిల్, ఇరేజర్, కలర్డ్ పెన్సిల్, పెయింట్, రూలర్, క్రేయాన్స్, సీజర్స్, అలాగే పోస్టల్స్, ఇలా మొదలైనవి ఆర్టిస్ట్కి చాలా చిత్రాలను గీచేటప్పుడు ఉపయోగపడేటువంటి టూల్స్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్, జనరల్ స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్. ఈ స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ విధంగా ఆబ్జెక్ట్లను మనము డ్రా చేయాలి, వాటి ఈ స్థితిగతులు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మనము చర్చించుకుందాము. ఇట్లా ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ learning the craft of draftsmanship is the goal we are trying to achieve. Structural form must be understood. Learning the craft of draftsmanship is the goal we are trying to achieve. Structural form must be understood. Next point, drawing is describing form. The importance is not in the finish but in its veracity, its truth and accuracy of construction. You must learn to see, not so much learn to draw. School studies are not ends, they are means. Next point, until you can learn to ignore details, you won't learn to draw. Every device must be employed to carry out accuracy of initial mapping out of a drawing. Whatever the form or volume, start with the ideal, compare and modify your ideal to fit the model. Next point, where the figure resets on something, draw the imprint of the form first. Anatomy makes it easier to interrupt what you see. It is important in order to reduce the outline to its greatest simplicity. Avoid all the bumps. అంటే స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్ అనేది ఇక్కడ మనము ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టు డ్రా చేసేటప్పుడు ఏమేమి పద్ధతులను పాటించవాలని అనేది, అంటే డ్రాఫ్ట్మెన్షిప్ అతనికి ఒక ముఖ్యమైన ఒకటి గోల్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండవలను. అతను ఏదైతే మనము గోల్ అచీవ్ చేసుకుంటున్నాడో దాని ప్రకారమే డ్రాయింగ్లోని పద్ధతులను కరెక్ట్గా వాడుతూ అతను డ్రాఫ్ట్స్మెన్ డ్రా చేయవలను. అలాగే అతని డ్రాఫ్ట్మెన్ కూడా అతనికి ఇచ్చిన వర్క్ని కూడా కరెక్ట్గా విత్ ఇన్ టైంలో కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉండవలను. నెక్స్ట్ మూవ్ అంటూ now here you are seeing on the screen
on the some pictures, and that pictures may indicates the contour drawing. Contour drawing is nothing but it is an artistic technique. It is an artistic technique. It is an artistic technique used in the field of art in which sketches the contour of contour of a subject by drawing lines that result in drawing that is an outline. In outline, the French word contour meaning outline, బహిర్గతంగా. అంటే కంటోనర్ అంటే బహిర్గతంగా డ్రా చేసే పద్ధతి. ది పర్పస్ ఆఫ్ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ ఈజ్ టు ఎంపసైజ్ ది మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది రాదర్ దెన్ ది డీటెయిల్. ఇక్కడ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అన్నది అనగా ఏమిటంటే కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అనేది ఒక ఆర్టిస్టు ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అవుట్లైన్ గీయడానికి ఉపయోగించే టెక్నిక్. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన టెక్నిక్. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ డిజైనర్ కానీ అతను డ్రా చేసే పద్ధతిని అవుట్లైన్ సహాయంతో డ్రా చేసుకొని గీస్తుంటాడు. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్స్ కూడా చాలా అవసరము. ఇక్కడ పెన్సిల్ కావచ్చు, చాక్రోల్ కావచ్చు, షార్ప్నర్ కావచ్చు, పేపర్ కావచ్చు, ఎరేజర్ కావచ్చు, స్కెచింగ్ కావచ్చు, వేరే డ్రాయింగ్ మెటీరియల్ కావచ్చు. ఏ విధంగా అంటే పెన్సిల్, గ్రాఫిట్ పెన్సిల్ 4H కానీ 2H కానీ, HB పెన్సిల్ కానీ, 4B పెన్సిల్, 6B పెన్సిల్, 8B పెన్సిల్ ఇవి వాడడం జరుగుతుంది. ఇది చాక్ టెక్స్చర్ని పోలి ఉంటుంది. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో చాక్ టెక్స్చర్ని పోలి ఉంటుంది. అదే ఇంకా వివిధ రకాల పేపర్స్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో. మరియు రూలింగ్ పద్ధతిని కూడా కరెక్ట్గా తెలుసుకొని ఉండవలను. అలాగే ఎరేజర్స్ గురించి కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉండవలను. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే స్కెచింగ్ అంటే అవుట్లైన్స్ వేయడానికి వేసేటువంటి పద్ధతి స్కెచింగ్. ఏ విధంగా మనము అవుట్లైన్స్ను డ్రా చేసుకోవాలి, ఆ అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకోవడం వల్ల మనం గీసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్కి పరిపూర్ణత అంటే క్లారిటీగా మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామో దానిని బహిర్గతంగా చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. Next, here 2D picture art and 3D picture art. 2D pictures and 3D pictures. In 2D, the two-dimensional the two dimension depicted are the length and width, and the object on the picture are flat. For examples of such pictures are ancient Egyptian wall paintings or images from video games before the PlayStation era, where the visual artist did not want or could not give a realistic representation of a space. ఈ 2D పిక్చర్స్ అనేది ద్వితీయ చిత్రం లాంటివి అనమాట. ఈ ద్వితీయ చిత్రాలను రెండు పరిమాణాలు అంటే డైమెన్షన్స్. ఈ ద్వితీయ చిత్రాలను 2 పరిమాణాలు 2 డైమెన్షన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అది పొడవు, వెడల్పు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఈజిప్టియన్ అన్షియంట్ పెయింటింగ్స్ అన్నమాట. ఇవి ఈ 2D పిక్చర్ ఆర్ట్లో మనము సౌకర్యంగా చూసినట్లయితే ఇవి కంటికి అంత ఇంపుగా ఉండవు. అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేసినప్పుడు అది మాన్యువల్గా వైట్ బోర్డ్ మీద కానీ, కార్డ్బోర్డ్ మీద కానీ, బ్లాక్ బోర్డ్ మీద కానీ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన విషయాలు పొడవు, వెడల్పు మాత్రమే చూడగలుగుతాము. వాటి డైమెన్షన్ మొత్తము అంతా కూడా 360 యాంగిల్స్లో మనము చూడడానికి ఆస్కారము ఉండదు. నౌ మూవ్ ఆన్ టు ది 3D picture art. 3-dimensional pictures. Here 3-dimensional pictures contain yet another dimension, depth. In 2D we have only 2 features, that is length and width. But in 3D picture art, here 3-dimensional pictures contain that is
one of the most feature is death. This type is the most realistic one. This type is the most realistic one as the depiction of the objects or environments resembles the way we see them through our own eyes. మనకి కంటికి కనిపించేటువంటి ఆబ్జెక్టును 3D విధానంలో మనము డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వీటిని తృతీయ చిత్రాలని కూడా అంటారు. ఈ తృతీయ చిత్రాలు 3 పరిమాణాలు అంటే 3 డైమెన్షన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అందుకే వీటిని 3D పిక్చర్స్ అని ఉంటాయి. పొడవు, వెడల్పు, లోతు. పొడవు, వెడల్పు, లోతు. అంటే ఈ 3D పిక్చర్స్‌లో ఈ 3 పరిమాణాలు అంటే ఈ 3 డైమెన్షన్స్ ఉండడం వల్ల డ్రాఫ్ట్స్‌మెన్ గీసిన ఆబ్జెక్ట్‌ని మనకు ఎటు కావాలిస్తే అటు మాన్యువల్‌గా కానీ, అటు కంప్యూటర్ తెరల మీద కూడా గీచినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్‌ని మనకు కావాల్సిన రీతిలో మనము రొటేట్ చేయడము, మూవ్ చేయడము, ఎన్లార్జ్ చేయడము, స్కేల్ చేయడము, ఏం కావలిస్తే అది ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆధారంగా మనము చూసుకోవచ్చును. అలాగే పెయింటర్స్ యూజ్ ది టెక్నిక్ ఆఫ్ painters use the technique of perspective, drawing distant objects smaller and dipping angles as visible through one's point of view, while 3D movies use two images superimposed on the same screen. However, such pictures give only the illusion of depth as the canvas or screen always remains flat. ఈ 3D పిక్చర్ విధానంలో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ గీసిన చిత్రాలు చాలా సహజంగా ఉంటాయి. ఇవి మనకు మూవీస్‌లో కూడా మనము చూస్తుంటాము. వీటిని మూవీస్‌లో కూడా 2 ఇమేజెస్‌ని కలిపి కూడా మనకి రియలిస్టిక్‌గా కంటికి కనిపించేటట్లు చిత్రాలను గీయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా మూవీస్‌లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఏ విభాగాలైనా ఈ 3D విధానం అనేది ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. ఈ డ్రాయింగ్ ఫర్ డిజైనర్స్ అనే అధ్యాయంలో కూడా ఈ డిజైనర్స్ ఎక్కువగా మనం కన్‌స్ట్రక్షన్ అంటే సివిల్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో కూడా ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. ఈ 3D అంటే ఆటోకాడ్ సాఫ్ట్‌వేర్ గాని, 3D మ్యాక్స్ గాని వీటి ద్వారా ఎందుకంటే వీటి ద్వారా మనం సివిల్ ఆర్కిటెక్చర్‌కి సంబంధించిన ప్లాన్ విభాగాలను చాలా చక్కగా కంటికి ఇంపుగా ఎంచేటట్టు కంప్యూటర్ తెరలపై సివిల్ ఆర్కిటెక్చర్స్ మనకు కావాల్సిన బిల్డింగ్ బ్లాక్స్‌ని వాటి నమూనాలని 3 డైమెన్షన్స్‌లో గీయడం జరుగుతుంది. ఇలా 3 డైమెన్షన్స్‌లో గీయడం వల్ల ఆ ఆబ్జెక్ట్‌కి సంబంధించిన ప్రతి విషయము కూడా మనకి అది పొడవు ఎంతుంది, వెడల్పు ఎంతుంటుంది, దాని డెప్త్ ఎంతుంది, అంటే లోతు ఏ విధంగా ఉంది, దాని వైశాల్యం ఎంతుంది అనేది చాలా సులువుగా కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చును. అదేవిధంగా నౌ move on to next slide. Here ఈ 3D pictures in 2D, the two-dimension depicted are the length and the objects on the picture are flat. And example, such pictures are ancient Egyptian wall paintings or images from the video games before the PlayStation era, where the visual artist did not want or could not give a realistic representation of space. In 3D picture arts and the 3D picture arts, three-dimensional pictures, and then three-dimensional pictures contain yet another dimension, that is depth. This type is the most realistic one as the depiction of the object or environments resembles the way we see them through our own eyes, and painters use the technique of perspective, drawing distance object smaller and dipping angles as visible through one's point of view, while 3D movies use the two images as superimposed on the same screen. However, such pictures give only the illusion of depth as the canvas or screen always shown.
Now in 3D pictures and 3D pictures while drawing the 3D pictures and 3D pictures, and we have to follow the some rules and regulations, that is shapes and patterns, and the shapes and patterns, and the line and contour, and the planes and edges, and the edges, that is these are the key factors of while drawing the draftsman. They must know the and they must concentration on these elements, because with the help of these elements only they can easily draw the pictures very neatly. Shapes and patterns, and షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఇక్కడ మనము 3D పిక్చర్ విధానంలో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ ఆబ్జెక్ట్లని డ్రా చేసేటప్పుడు షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ అనే విభాగం, షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ మీద కూడా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండవాలని. ఎందుకంటే ఈ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్లో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అతను ఊహించుకున్న ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా ఉంది, అంటే ఏ విధంగా ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన షేప్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని ఉండవలను. ఏమైనా అడ్జస్టబుల్ షేప్ అవుతుందా లేదా, అది క్లయింట్కి సంబంధించిన విషయాలను సౌకర్యంగా తెలుసుకొని ఉండవలను. లేనిచో లేనిచో అది పరిపూర్ణమైన ఆబ్జెక్ట్గా కాకుండా వేరే రకంగా కూడా మనకి ఇన్పుట్ని ఇవ్వకుండా మనకి కొద్దిగా కష్టంగా కూడా ఉండవచ్చును. అలాగే అండ్ now shapes in drawing try to keep open or wide spaces as part of the design. They provide rest for eye before we aware the positive nature of the paper left untouched. అలాగే షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్లో కూడా లైటింగ్ అండ్ షేడింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూసెస్ డిజైన్. ఈ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్లో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ది లైట్ షేప్స్ క్రియేట్స్ ది ఇమేజ్ అండ్ డార్క్ షేప్స్ క్రియేట్స్ ది ప్యాటర్న్ అండ్ ది డిజైన్. It is light shapes that give the form, the dark shapes make the pattern. Draw dark with one eye and with the other see the light. Shadow shapes must describe either the structure or the form on which it lies. Layout, form and action first, then indicates the light and shadow pattern. ఎడ్జెస్. ఈ ఎడ్జెస్ అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3D పిక్చర్స్ ఆర్ట్ విధానంలో ఎడ్జెస్ అనేది కూడా ఏంటంటే మనకి ఎడ్జెస్ని కూడా మనము సాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అని, హార్డెస్ట్ ఎడ్జ్ అని, బిగ్ బ్లర్ ఆర్ లాస్ట్ ఎడ్జ్ అని, ఆల్ ఎడ్జెస్ కూడా ఈ 2 ఎడ్జెస్ మధ్యలో కూడా ఉంటాయి. అంటే ఈ ఎడ్జెస్ అనేది మనకి చివరగా ఉన్న భుజాలు అనేది చాలా సవివరంగా చూసుకొని ఉండాలి. డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అనేవాడు ఈ ఎడ్జెస్ ప్రకారమే మనం ఆబ్జెక్ట్లని డ్రా చేసుకొని ఉంటాడు. నెక్స్ట్ some important questions to the students you are seeing on the screen. That is, first question, what are the best steps to take when creating a piece of artwork? What are the best steps to take when creating a piece of artwork? అంటే పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ చేసేప్పుడు ఏమేమి స్టెప్స్ వాడాలి? వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రాయింగ్ అండ్ స్కెచింగ్? డ్రాయింగ్ మరియు స్కెచింగ్ మధ్య గల అతి ముఖ్యమైన వ్యత్యాసంని గురించి వ్రాయము. వాట్ డు యూ మీన్ బై విజువల్ కమ్యూనికేషన్? విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అనగానేమి? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్ టూల్స్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ ఆర్టిస్ట్. లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్ టూల్స్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ ఆర్టిస్ట్. అంటే ఆర్టిస్ట్కి కానీ, డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ లేదా డిజైనర్స్ కానీ అతి ముఖ్యమైన ఆర్ట్ టూల్స్ గురించి రాయండి. వాట్ ఈజ్ కంటోనర్ డ్రాయింగ్? కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అనగానేమి? నెక్స్ట్, లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాయింగ్ టెక్నిక్స్.
ఏవైనా అతి ముఖ్యమైన అతి ముఖ్యమైన డ్రాయింగ్ పద్ధతులను గురించి అంటే టెక్నిక్స్ గురించి వివరించండి. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2D అండ్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2D అండ్ 3D ఆర్ట్ వర్క్? అంటే 2D ఆర్ట్ వర్క్ మరియు 3D ఆర్ట్ వర్క్ గల మధ్య గల వ్యత్యాసంని తెలుపుము. మీరు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా డ్రాయింగ్ ఫర్ డిజైనర్స్ అనేది 5వ అధ్యాయం. అంటే దిస్ ఈస్ ది 5th యూనిట్ ఆఫ్ ది గ్రాఫిక్ డిజైన్ సబ్జెక్ట్. దీస్ ఆర్ ది ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్ యూ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఓన్లీ షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఈ అధ్యాయం నుంచి మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది. వీటిలో కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి అనేది అతి ముఖ్యమైనది, మరియు 2D మరియు 3D ఆర్ట్కి మధ్య గల వ్యత్యాసంని గురించి సవివరంగా వివరింపుము అనే 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 ప్రశ్న కూడా మీకు అడగడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో ఒకసారి ఆవలించి చేసుకున్నచో, అంటే సమ్మరైజ్ చేసుకున్నచో మనకి ఒకవేళ ఈ అధ్యాయాన్ని సమరైజ్ చేసుకున్నచో ముఖ్యంగా మనము ఈ యూనిట్ గురించి ఈ డిజైనర్స్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి, డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి, వీటిలో డ్రాయింగ్ పద్ధతులు ఏమి అనేది కూడా మనము సవివరంగా తెలుసుకున్నాము. వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్, దట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్, మెమరీ డ్రాయింగ్, ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అని. అలాగే డ్రాయింగ్ మెథడ్స్ గురించి కూడా వివరించుకున్నాం. అదే ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్, మెమరీ డ్రాయింగ్ అండ్ ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్, అండ్ లైన్ అండ్ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి, అలాగే మీకు 2D ఆర్ట్ వర్క్ మరియు 3D ఆర్ట్ వర్క్ అంటే ఏంటి కూడా మనము తెలుసుకున్నాము. ఇంకా సమ్మరీలో మెయిన్గా ఈ 2D అండ్ 3D ఆర్ట్ వర్క్లో ఎక్కువగా ఇప్పుడు నడుస్తున్న కాలంలో ఎక్కువగా ఈ 3 డైమెన్షన్ విధానంలోనే ఎక్కువగా వాడుతుంది. ఈ 3 డైమెన్షన్ అంటే పొడవు, వెడల్పు, వాటితో పాటు లోతు కూడా ఆబ్జెక్ట్లను డ్రా చేసి సవివరంగా కంప్యూటర్ తెరల మీద కూడా స్క్రీన్ మీద డ్రా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.